This conference will now be recorded. So, so I would like to suggest you to download Sublime Text 3 over this link. So I just send you this link on chatbot, so you can download it from here. Okay. So after installing, it look like this. After that, you have to make a folder. Okay. So over here, I make a folder. I just click open folder, and I want to make a folder on desktop, so that's why I choose desktop, and over here I just create a new folder and name it TIHMC. Okay, after that select folder. Over here I make a file, new file, and save it index.html. Okay, after save this page index.html, you will get all the tags from Sublime. You will get all the tags, like if I write HTML and press tab, if I write HTML and press tab, the whole structure will be automatically displayed over here. Okay, so at first you have to create a new file and save it index.html or any file name .html. Okay, so you have to save the file .html. After that you will get all tags automatically. So if I run this file, right click on Sublime Text 3 and open in browser. Click on open in browser. It will look like this. Okay, so there is head part. This part is called the head part, and the white section, the total white section is called the body part. In HTML, there are two parts. One is the head part and another is body part. So over here in the head tag, it is starting tag. It's called starting tag, and it is called the closing tag. This is the body start, and this tag is called the body close. The closing tag. Closing tag look like slash, angular bracket slash body, and the starting text look like this. Okay, and this tag, the HTML tag, starting tag and closing tag, under this HTML tag there is two part. One is head tag and another is body tag. Okay, so if you write on head tag, then it will be displayed on head part. If you write on this part, okay, and save the file, and if I refresh this page, then it is display on body part. Okay, so over here in the head tag there is another tag. It's called title tag. This is title tag opening, and this is title tag closing. Okay, so if I write India, sorry, Google. So if I write on title tag, then it will be displayed over here, over the tab portion. Look, here it is index.html. If I refresh this page, then it will be renamed into Techno India Hooghly. So if you want to rename this tab,
if you want to rename this tab, then you have to write under the title tag. Okay, clear? So this is the basic structure of HTML. What is the basic structure? I just repeat from first. First of all, you have to create a page and save it .html, file name .html. After that, if you write HTML and press tab, the whole basic structure will be displayed. Okay, this is the basic structure. And the first line represent we are using the HTML version 5. The HTML version 5. The latest version of HTML is HTML version 5. So first line is represent we are using the HTML version 5. Okay. And the second part is the main part of HTML. HTML starting tag, and this is the HTML closing tag. Under this HTML, there is two another part. One is called head part, another is body part. In the head part, under title tag, if you write, if I run this program, if I run this, then this is looks like this. And if I write under the title tag, then the tab name will be renamed. Okay. So what is HTML? HTML notes, just create a random file. Okay. So what is HTML? What is the full form of HTML? What is the full form of HTML? The Markup hypertext language. mask. Hypertext markup language. Okay. HTML full form hypertext markup language. What is the meaning of individual terms? What is the actual meaning of individual terms? I mean, what is the meaning of hypertext, the markup, and the markup language? What is the actual meaning of individual terms? Hypertext means the text within text. I will send you all the files after the class. Okay. Hypertext means the text within text. That means if you click on a text, if you click on a text, then a picture will be shown or another page will be shown. Any kind of things, whatever you can do. Okay. So this is called the text within text. That means if I click on the if I click on a text, then another page will be opened, then another picture will be opened. Okay, so this type of text is called the hypertext. And what is markup language? What is markup language? And in HTML, look, this is the example of markup language. So this is the text, actual text, and this text is quoted by title tag. I mean, this text is under the title tag. So this text is marked up by title tag. This text
is marked up by the title tag. So that's why HTML called the markup language. Okay. Every text, every text in HTML, I will write under a particular tag. Every text in HTML I will write under a particular tag. So that's why it's called the markup language. Okay. Markup language means I marking up some text under a particular tag. So that's why it's called markup language. And if you asked for is HTML is a programming language? HTML is a programming language. No, the answer will be no. HTML is not a programming language. Okay. If you ask for HTML is a programming language, HTML is not a programming language. HTML is called markup language. That means the structure language. And HTML is basically used for to create a structure. Of a web page. Okay. So in web application, there are multiple web pages. Okay, so you have to create at first the web page. So you need the HTML. So HTML is basically used for to create a structure of a web page. So that's why it's called it is a structural language, not a programming language. Okay, remember it. HTML is a structural language, not a programming. Okay. Because every programming language have a particular syntax. Okay, every programming language has a particular syntax. If you uh, delete the HTML ending, then the page will be smoothly run. No error can be displayed. No error here, not displayed. Okay, so HTML have no proper syntax. If you write HTML in capital, you will not get any error from HTML. So that's why it's called not a programming language. This is not a programming language because every programming language has a proper syntax or syntactical rules. So I will suggest you to write all the tags in small. Okay. So this is the basic knowledge on HTML, and HTML was invented by Tim Berners-Lee. Okay, in the year of 1980. Okay. This is a small knowledge about HTML. I think all of you have to know. Okay, so let's come to the main part.
that is the HTML tags. There are multiple tags in HTML. So one by one we will learn, and the first tag is the heading tag. There are multiple heading tags. First one is the H1 tag. It's called the heading tag. Under heading tag, H1 is the highest font size. Under the heading tag, H1 tag have the highest font size. If I write some text over here, this is first Thursday. Today is Saturday. Today is Thursday. If I run this code, then you will show the output like this. If I write this text under H2 tag, okay, H2 tab. Today is so you will be so the what is the actual difference between H1 tag and H2 tag? There is no difference, only the font size difference. Okay, only the font size difference. If you write some text under H1 tag, this will be look like this. Okay, and if you write some text under H2 tag, then you will get this type of font size. Okay, so there are another a heading tag. Let's see what are those. So I just copy this text. Under heading tag, there are 6 type of heading tag: H1, H2, H3, H4, H5, and H6. Okay, these are called the heading tag. Let's see the outputs, the different type of heading tag. Okay, so all of you have know. So after that, the formatting tag. So uh, what are those formatting tag? Bold, B tag for the formatting tag. I just write some text over here. Bold the text. To understand the tag. Okay, so that's why I just write some text over here. So if you write some text under bold tag, then the output will look like this. If you write I tag, তাহলে এটা লিখো। আচ্ছা সবাই সবাই বুঝতে পারছিস তো এটা? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। আর যারা যারা আছে সেখানে বাদ বাকিরা सब लोग समझ पा रहे हो? Please respond. হ্যাঁ স্যার বুঝে যাচ্ছি। আচ্ছা যারা যারা জানিস না একবার দেখে নে, আর যারা জানিস না ঠিক আছে একবার মনে রেখে দে।
अच्छा, I tag, um, underline, U tag for underline the text. Okay. Del tag. What is del tag? Strike through. If you want to strike through over a text, then you can use del tag. Strike through. Okay. If you write any type of text, like my name over here, then I put look like this. Okay. So in HTML, latest version of HTML is HTML5. Latest version of HTML5. Okay. In HTML5, many types of tags are newly arrived. So what are those new tags in HTML5? And a new tag is the strong tag. Strong tag. Strong bolder text. So if I run this program, uh, what is the difference between a B tag and strong tag? What is the difference between B tag and strong tag? There is no difference. Okay, there is actually no difference. But in HTML file, there is new tag called strong tag. Okay, and parallelly, EM tag. EM tag. EM means emphasize the text. There is no difference between I tag and EM tag. Look, no difference. But in HTML5, newly arrived this tag called emphasize the text. EM tag. Okay, and that is right. Let it be. There is another tag. The old tag is called subscript, and another is superscript. This is old tag. And what will be the output if I write something under this tag? Subscript. Subscript means over here I just write a chemical compound name H2SO. Okay, so I just write in this manner H2 SO, and under subscript
I just write 4. Okay, so what will be the output? Let's see. This looks like, if I just write H2 support, okay, so you have to write these two under subscript. Subscript means under the subscript, if you write under the subscript, then the text will small down. And if you write superscript means, let's see the example. First, and under the superscript, I just write HT. Okay, the HT small up. The HT will be small up. Okay, so this is called the formatting tag. All the tags is called over here to here. All the text is called the formatting tag. After that, order list. The list, sorry, the list tag in HTML. What are those? The list tags. One is called the OL tag. OL tag. Under OL tag, I write li tag. Li for list. Okay. Suppose I have prepped some product, some item, and I want to show in category wise. Okay. Suppose you have some items and you want to show the product into a category wise, into a sequential wise, then you will use the OL tag. Let's see the actual output. And OL tag under li tag, I just write some hardware element like monitor, like keyboard, and if I run this code, look, all the items are in sequential wise, and that is 1, 2, 3. Okay. So if you add some list, then it will be automatically increased. Enter. If you add some items, then it will be automatically increased. Okay, so over here under the OL tag, under the starting of OL tag, I just add some attributes. So over here I add type attribute. So here I write capital A. And if I run this page, then the order will be changed. By default order is 1, 2, 3, 4, like this. And if you want to change the order, then you can write under the type attribute like A. If you write capital A, then the order will be ABCD, capital ABCD. And if you write small a, then the
order will be small a, b, c, d. And if you write small I, then the order will be Roman 1, 2, 3. Okay, so this is the attribute. The green color is called the attribute, and under the quotation it's called the attribute value. So this is the tag, the red color, all the red color is called the tag, starting tag, and it is the closing tag. And the white color is called the content. White color is called the content of the tag. So what is the content of H1 tag? What is the content of the H1 tag? This is the content of the H1 tag. Today's first. What is the content of the bold tag? The bold text. Okay, so this is the starting tag, this is the closing tag, and the green color is called the attribute. Okay, attribute, and under the quotation it's called the attribute value. So type is the attribute of OL tag. Type is attribute of the OL tag. If I write type, this will be not work. This will be not work because type is the attribute of OL tag, not H1 tag, H2, H5, OL tag. Not. So type is the attribute of OL tag. Okay. So another attribute the OL has is called the start. Start. If I start from 4, then look the change of the output. Okay. So it will start from 4, 5, 6, 7. If I change the type small a, then start value is 4. Then it will be start from D. Why? Alphabetically, D is the 4th position. Okay, so that's why it started from D. And if I add another attribute called reversed, then it will be look like this: DCBA, DCBA. Okay, this is clear. I think this is clear to everyone. Very easy. It is very easy. So this is all of this is called the attribute of OL tag. Okay, so another list, this is the list tag, it's called the list tag. OL tag is the list tag. Another list tag is UL tag. Okay, UL tag. Over here I just write li tag for add some list. Software application software system. If I run this program, if I refresh this, then the output looks like this. This is called the UL tag. If you write UL tag, then the output look like this. Okay. If I add some item, over here, if I change the type, what are those types?
If I write 1, then it will not work. Okay, if I write 1, it will not work. Okay, since it is a UL tag, unordered list, so that's why it not support any kind of order. Okay, so you have to know what is the type of UL tag, and if I write square, then the bullet sign, this is called the bullet sign. Okay, the bullet sign is will be changed. Okay, the bullet sign will be changed into a square. So you have to know the actual type of UL. So if I write circle, then it will look like this. By default, it's called the disk. Okay, by default, called the disk. After that, the reverse will be not work and the start will be not work. So under UL tag, type is only one is that, okay, and this is called the type. Only one attribute the UL tag has. Okay, so another, this is order list. This is called, here I write it. This is called the order list. And called the unordered list. Okay, so last one is the definition list. Okay, the definition list. Definition. What is the definition list? DD tag. Under DD tag, sorry, DL tag. DL tag. Under DL tag, you have to write DT. So here I just write okay. So this will be the output. Okay, this will be the, we have to write in this manner. Okay, under DL tag, and I just use DT tag, and after that I use DD tag. So DL is called the definition list, definition tag, or definition term. Okay, so I just heading it. So that's why I take it under the DT tag. This is called the definition data. It is called the definition data. So you have to write this tag in this manner. Okay. If I category another, if I want to add
some another category. So you have to write DT tag. Okay, category meaning a food. And under the category, I will write mango. So out if I run this, the output looks like this food under this category mango. So you have to write in this manner. Okay, so this is called a definition list. So after this, all of you have an understand. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone after this? Yes, sir. Yes, sir. বাকিরা কি করছে? বাকি 21 জন কি করছে? Yes, sir. এখন Sir, yes, sir. এখানে 3 জন লিখেছে। বাকিরা শুনছিস? হ্যাঁ স্যার শুনছি। ওকে। আচ্ছা, তো এখানে দেখ তোরা যে এটা তো গেল ডেফিনেশন লিস্ট। হ্যাঁ, তো আর কি কি ট্যাগ আছে? আমি হাউ টু ইনসার্ট এ ইমেজ। আচ্ছা, এইটা তো তোরা জানিস নিশ্চয়ই যে যেটা এটা কমেন্ট লাইন বলা হয় এটাকে। কমেন্ট লাইন, দিস ইজ কল্ড আ কমেন্ট লাইন। ওকে, তো এই কমেন্ট লাইনটা ইউজ করলে কি হবে না, আউটপুটটা শো করাবে না, আউটপুটটা ডিসপ্লে করে না। তোরা সি প্রোগ্রাম দেখেছিস হয়তো, সি প্রোগ্রামে কমেন্ট লাইন করা হয়। তো কমেন্ট লাইন করলে কি হয় না, আউটপুটটা আমাকে দেখায় না, কমেন্ট লাইনের মধ্যে যেটা থাকে। How to insert image in HTML? A tag is called the image tag, img tag. img tag কি আছে, src আছে। src টা কি সোর্স, তাই তো? src, what is the full form of src? This is called a source. So I just to write the image source. Okay, একটা ইমেজ চুজ করছি আমি। আচ্ছা, এক মিনিট।
আচ্ছা, তো এখানে একটা আমার ইমেজ আছে, আমি কপি করে রাখছি এখানে। হ্যাঁ, ডেস্কটপ বানানো। আচ্ছা, তোরা যখনই কোনো কাজ করবি, তো এরকম ভাবে কাজ করবি, মানে একটা ফোল্ডার বানাবি, তারপরে ফাইল বানাবি, তারপরে ইমেজ গুলোকে যখন রাখবি একটা ফোল্ডার করে রাখবি। তো I will suggest all of you to make a image folder. Under this folder, all the images should be in here. Okay. তাহলে নতুন পেজ ক্রিয়েট করে নিচ্ছে, ইন্ডেক্স টু html। তো দেখ এখানে আমার ইমেজ ফোল্ডারের আন্ডারে একটা ইমেজ আছে। তো কোথায় আছে ইমেজটা? আমার ফাইলটা আছে ইন্ডেক্স টু, আর ইমেজটা আছে ইমেজ ফোল্ডারে। তাহলে আমার রিলেটিভটা কোনটা, মানে কাছাকাছি কোনটা আছে? ইমেজ ফোল্ডারটা আছে। তো এখানে আমার ইমেজ ফোল্ডারটা লিখতে হবে, তার পাশে স্ল্যাশ দিয়ে আমার ফাইল নেম, মানে ইমেজ ফাইলটা যেটা আছে, লোগো ডট পিএনজি, লোগো ডট পিএনজি বসিয়ে দিল, হয়ে গেল। তাহলে কি হবে, যদি আমি রান করাই পেজটা, ওপেন ইন ব্রাউজার, তাহলে এটা এরকম করে দেখাবে। তো এখানে আমি কিছু অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করছি, যেমন ধর উইথ, ধর আমি দিলাম 100 পিক্সেল, হাইট দিলাম আমি 90 পিক্সেল। তো এটা ইমেজটা রিসাইজ হয়ে যাবে, ছোট হয়ে যাবে ইমেজ। তো অ্যাকচুয়াল যে সাইজটা ছিল, আমি যদি এটাকে কাস্টমাইজ করতে চাই, তো উই হ্যাভ টু রাইট অ্যাট্রিবিউট, we have to add some attribute over img tag. ওকে, যদি রিসাইজ করতে হয় তাহলে অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করবি ইমেজ ট্যাগের মধ্যে। তো এতক্ষণ যেই ট্যাগগুলো তোরা দেখে এলি, সব কটাতে কি ছিল না, স্টার্টিং ট্যাগ ছিল, ক্লোজিং ট্যাগ ছিল। স্টার্টিং ট্যাগ, ক্লোজিং ট্যাগ, all tags have the starting and the ending। কিন্তু দেখ এখানে কি হলো না, আইএমজি তে কোনো ক্লোজিং ট্যাগ নেই। আইএমজি তে কোনো স্ল্যাশ দিয়ে ক্লোজিং ট্যাগ আছে দেখ, সেই স্ল্যাশ দিতে যাবো অমনি বডিটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। কোনো এরকম কোনো ট্যাগই নেই আইএমজি কোনো ট্যাগ। তো কিছু স্পেশাল টাইপ অফ ট্যাগ আছে। In HTML there are special type of tags. It's called the self closing tag. It's called the self closing tag. এই ইমেজ ট্যাগটাকে বলা হয় সেলফ ক্লোজিং ট্যাগ। এখানে লিখে দিচ্ছি নোটে, সেলফ closing tag. What are those? IMG, meta tag, input tag,
br tag, hr tag. There are many type of tags. Okay. This tag is called the self-closing tag. তো এটা হচ্ছে ইমেজ, কি করে ইমেজ ইনসার্ট করব। তারপরে আসছি যে টেবিল ট্যাগ। তো ক্রিয়েট টেবিল, so you have to use table tag. If I run this code, then nothing will happen, nothing. So you have to write content under this tag. You have to write content. Okay. If I does, the tag will be displayed. Okay. So in any tag, if you don't write anything, then the tag will not be displayed. Okay. So you have to write some content over this tag. So it will be displayed on it. So under the table tag, I just add some attribute called border. তো দেখ এখানে যে যে অ্যাট্রিবিউট গুলো আমি ইউজ করছি সেটা কিন্তু ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট। ওকে, ওই ট্যাগেরই অ্যাট্রিবিউট। তো টেবিল ট্যাগে বর্ডার ইউজ হয়, তো ইমেজ ট্যাগেও বর্ডার ইউজ হয়। আমি লিখছি না বলে তাই বর্ডার আমি দিয়ে দিলাম 2 পিক্সেল। হ্যাঁ, তো এটা ইমেজ, দেখ ইমেজের চারপাশে একটা বর্ডার চলে আসবে, বোঝা গেছে? তো বর্ডার, এবার আমি h1 ট্যাগে বর্ডার বলে কিছু হয় না, বর্ডার বলে কিছু হয় না, আই থিঙ্ক কিছু হয় না। দেখ কিছু আসছে না, বর্ডার বলে কিছু হয় না, তো এটাকে হাঁটা। তো টেবিল বর্ডার আমি দিলাম 2 পিক্সেল, বাট পিক্সেলটা আমি পিক্সেল এরকম ভাবে লিখতে পারি বা নাও লিখতে পারি, একই সেম মিনিং। ওকে, তো এখানে দেখ আমি ছোট্ট করে একটা পয়েন্ট এসছে, তার মানে টেবিল, কিছু কন্টেন্ট নেই বলে এটা এরকম দেখাচ্ছে। আমি যদি কিছু লিখি এখানে, তার মানে আমাকে টেবিলটা ভালোভাবে দেখাবে। আচ্ছা, তাও দেখাচ্ছে না, কারণ টেবিলের মধ্যে আমাকে কি করতে হবে, টেবিল ক্রিয়েট করার একটা পার্টিকুলার নিয়ম আছে। টেবিল ক্রিয়েট করার পার্টিকুলার একটা নিয়ম আছে, সেটা হচ্ছে কি না, আন্ডার দ্য টেবিল ট্যাগ I have to write tr tag. Tr is for table row. Tr is for table row. So you have to create a row at first. Okay. After that, you have to create a column. তো কলাম ক্রিয়েট করার জন্য th tag। ফার্স্টে আমি কি করলাম, রো ক্রিয়েট করলাম, তারপরে কি করলাম না, কলাম ক্রিয়েট করলাম। কলাম ক্রিয়েট করার জন্য th tag। th এর ফুল ফর্ম হচ্ছে টেবিল হেডিং, tr এর ফুল ফর্ম হচ্ছে টেবিল রো, th এর মধ্যে আমি দিলাম নেম, স্টুডেন্ট নেম দিচ্ছি, স্টুডেন্ট নেম দিলাম। আমাকে কি দেখাবে, আউটপুটটা এরকম দেখাবে, স্টুডেন্ট নেম। এই তো দেখ, আউটপুটটা দেখলেই বুঝতে পারছিস। আচ্ছা, এটাকে আমি একটু নিচের দিকে নামাচ্ছি। নিচের দিকে নামানোর জন্য ইমেজ ট্যাগের পরে আমি অ্যাড করছি বিআর ট্যাগ। আমি দেখ এখানে লিখেছি বিআর ট্যাগ। বিআর ট্যাগ হচ্ছে সেলফ ক্লোজিং ট্যাগ। বিআর ট্যাগের কাজটা কি, নিউ লাইন ইনসার্ট করার জন্য। you want to add new line in your code, then you can use br tag. Okay. আচ্ছা, আমাকে আরো br tag অ্যাড করতে হবে, তবে এটা আর কি ডিসপ্লে হবে। দেখ হয়ে গেল। তো এখানে আমি অন্য একটা th ট্যাগ ইউজ করছি, সেটা হচ্ছে স্টুডেন্ট রোল নাম্বার। তো দেখ এখানে একটা পাশাপাশি আসবে, কারণ আমি একটা রো এর মধ্যে ক্রিয়েট করছি। দেখ tr আমি একটা রো নিয়েছি, সেই রো এর মধ্যে আমি একটা কলাম ক্রিয়েট করেছি স্টুডেন্ট নেম, আর একটা কলাম ক্রিয়েট করেছি স্টুডেন্ট রোল নাম্বার। এই জন্য একটা রো এর মধ্যেই আছে স্টুডেন্ট নেম, স্টুডেন্ট রোল নাম্বার। আমি আর একটা কলাম ক্রিয়েট করে দিচ্ছি,
সেটা হচ্ছে ধর স্টুডেন্ট ডিপার্টমেন্ট। ওকে, এরকম করে চলে আসবে, একদম ইজি। এবার আমি টেবিল ডেটা দেবো, মানে টেবিল ডেটা, বুঝতেই পারছিস টেবিল ডেটাটা কি। রেকর্ড ইনসার্ট করবো, মানে কতজন স্টুডেন্ট আছে তার একটা লিস্ট আমি দিতে চাই। তো টিডি নিলাম, মানে দেখ টিডিতে লিখতে হবে এরকম ভাবে, ক্লিয়ার? তো টিডি ডেটাগুলো এরকম ভাবে আসবে। এবার অনেক সময় কোশ্চেন, মানে অনেক ইন্টারভিউতে কোশ্চেন করে, সেটা হচ্ছে যে টিএইচ ট্যাগ, হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ টিএইচ ট্যাগ অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ টিডি ট্যাগ, এভাবে কোশ্চেন করে interview-তে। তো টিএইচ ট্যাগটা হচ্ছে টেবিল হেডিং আর টিডিটা হচ্ছে টেবিল ডেটা, এটা তো বোঝাই যাচ্ছে। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে দুটোর কাজ কিন্তু সেম, আমি টিডি ট্যাগ দিয়ে কলাম ক্রিয়েট করতে পারি, টিএইচ ট্যাগ দিয়েও কলাম ক্রিয়েট করতে পারি। ডিফারেন্সটা কি, তুই যদি এখানে টিএইচ ট্যাগ ইউজ করিস তাহলে দেখ ফন্ট সাইজটা কিরকম হবে, আমার বোল্ড হবে আর অ্যালাইনমেন্ট মিডিল হবে, টেক্সট অ্যালাইন আছে না, মিডিল হবে। তো এখানে আমি আপাতত এই টেবিলের উইথটা আমি করে দিলাম যে 50%, তাহলে এটা বুঝতে পারবি যে টেবিলের হেডিং গুলো এসছে মিডিলে, অথচ ডেটা গুলো এসছে আমার লেফটে। তার মানে আমি যদি টিডি ট্যাগ ইউজ করি তাহলে আমার টেক্সটের ফন্ট সাইজ এরকম হবে আর অ্যালাইনমেন্ট আমার লেফটে হবে, ডেটার অ্যালাইনমেন্ট লেফটে হবে। আমি যদি টিএইচ ট্যাগ ইউজ করি তাহলে আমার সেটা সেন্টারে হবে আর বোল্ড হবে। এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স টিডি আর টিএইচ এর মধ্যে, কিন্তু দুটো কাজ সেম, কলাম ক্রিয়েট করার জন্য। TR used for to create a row and TH and TD is used for create a column. I just add another row. Okay, তো তোরা যদি চাস এটাকে মিডিলে আনতে ডেটাটাকে, তো এখানে টিআর আছে, টিআর এ অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করতে পারি। এখানে আমি দিলাম অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউট সেন্টার, সেম এখানে অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু দিলাম সেন্টার, তো এটা সেন্টারে চলে আসবে ডেটাগুলো। Okay, so this is called the basic table structure. Okay, this structure actually called the basic table structure. Basic table structure. Another one is advanced table structure. Okay, what is the another?
দেখ তোরা, টেবিল ট্যাগ তো নিতেই হবে টেবিল ক্রিয়েট করার জন্য ফার্স্ট অফ অল। তারপরে রো ক্রিয়েট করতেই হবে, সেই জন্য টিআর টিএইচ হচ্ছে কলাম ক্রিয়েট করার জন্য বললাম। আমি এখানে দিলাম স্টুডেন্ট নেম। ওকে, তারপরে একটা কি করলাম যে সাবজেক্ট সাবজেক্ট তো এখানে আমি সেম করে আসবো ডিআর ট্যাগ, here I write border 2 pixel and with 50%। আচ্ছা, তোরা পার্সেন্ট আর পিক্সেলের মধ্যে ডিফারেন্স জানিস? পার্সেন্ট আর পিক্সেল, এখানে পিক্সেল দেওয়া যা না দেওয়া সেম। মানে তুই যদি 2 লিখিস মানে এইচটিএমএল বুঝে নেবে যে আচ্ছা আবার 2 পিক্সেল আছে, কিন্তু একটা ডিফারেন্স আছে পার্সেন্ট আর পিক্সেলের মধ্যে। what what the difference between percent and the pixel, জানিস তোরা? হুম, হ্যাঁ স্যার, আমি জানি, বাকিদের হ্যাঁ কথা বল বল। মানে তুই বল না, পার্সেন্ট, পার্সেন্টটা হচ্ছে আপনার পুরো বডির এর পার্সেন্টেজ, মানে পুরো স্ক্রিন, মানে এইচটিএমএল বডিটার পার্সেন্ট ওই 50%টা জুড়ে জায়গাটা হবে। আর পিক্সেল দিলে ওই অনলি ওই 50 পিক্সেল টুকু নেবে। হ্যাঁ, তো ডিফারেন্সটা কি দেখে নে, যারা জানিস না। দেখ এই স্ক্রিনটার সাইজ কত আমি তো জানি না, মানে সেটা ডিসপ্লের উপর মানে হয়, সেটা ডিসপ্লের উপর ভ্যারি করে। তো আমার ল্যাপটপের যে পিক্সেল আছে সেটা হচ্ছে 1920 হাজার আছে, মানে 1920 হাজার আছে পিক্সেলের একটা আমার স্ক্রিন সাইজ, ঠিক আছে? 1920 হাজার আছে পিক্সেলে, এবার উইড হচ্ছে আমার 1920, মানে টোটাল পিক্সেল আমার আছে 1920। এবার সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি 100%, সেটাকে বলা হচ্ছে 100%। মানে আমি যদি দেখাই এখানে তাহলে বুঝতে পারবি তোরা। এখান থেকে নিয়ে ড্রয়িং টুলটা কাজ করছে না এখানে। ঠিক আছে, তো এখানটা দেখ একটু। তো আমার এই যে এখানে ধর এই জায়গাটা নিয়ে একদম টোটাল এই লেন্থটা আমাকে বলা হচ্ছে 100%, মানে এখান থেকে নিয়ে টোটাল এতটা, এটাকে বলা হচ্ছে 100%। আর আমি যদি এই 100%-এর মধ্যে যদি ভ্যারি করি, আমি যদি 50% লিখি, তাহলে আমার কি হবে? দেখ টেবিলটা দেখ, এখান থেকে এতটা এসছে। মানে টোটাল যে আমার স্ক্রিন সাইজ 100%, একদম অর্ধেকটা এসছে। এটা যদি আমি 25% দিই, আচ্ছা এটাকে আবার দেখাচ্ছে 20 রিফ্রেশ করলে এটা 50%-এর টোটাল টেবিলটা দেখাচ্ছে। এবার আমি যদি লিখি 25, তাহলে এটা কোয়ার্টারে দেখাবে। তারপরে এটা এতটা হয়ে যাবে 25 প্লাস 25 প্লাস 25 প্লাস 25, টোটাল 100।
পার্সেন্ট হচ্ছে এতটা, আর পিক্সেল হচ্ছে কি না, আমি যদি 25 পিক্সেল দিই, আমার যে টোটাল পিক্সেল লেন্থ আমার 1920, তার 25 পিক্সেল যতটা হয়, মানে এখান থেকে আমার এতটা হচ্ছে 1920 পিক্সেল, মানে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 করে একদম 1920 পিক্সেল পর্যন্ত পিক্সেল আছে। তো 25 পিক্সেল দিচ্ছি, দেখ কতটা হয় 25 পিক্সেল, মানে এখান থেকে এতটা হচ্ছে 25 পিক্সেল। এটাই আর কি ডিফারেন্স। পার্সেন্টেজ দেবো, পার্সেন্টেজ দিলে কি হবে, ও সিন সাইজ অনুযায়ী অ্যাডজাস্ট করে নেবে 50% কতটা হয়, কতটা দিয়ে আমার টেবিলটাকে ড্র করবে। তারপরে দেখ এখানে অ্যাডভান্স টেবিল চার্টে আমি ফার্স্টে তোদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কিরকম দেখতে হয়, তোরা ফার্স্টে দেখে নে। তো এখানে টিএইচ, আচ্ছা একটু ফার্স্ট দেখাচ্ছি আমি। তো এটাকে অ্যাডভান্স স্ট্রাকচার বলে না, অ্যাডভান্স স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এরকম। এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাডভান্স টেবিল। তো আমি যখনই কোনো ডেটা দেবো, তো আমাকে এরকমভাবে ডেটাগুলো দিতে হবে। বুঝছো? তো এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাডভান্স টেবিল স্ট্রাকচার। হ্যাঁ, তো কিভাবে করলাম জিনিসটা, তো দেখ এখানে ফার্স্টে আমি কি করেছি, এগুলোকে কেটে দিচ্ছি আবার, তাহলে বুঝতে পারবি। এটা হচ্ছে আমার টেবিল ডেটা, লাস্টে আমার টেবিল ডেটা হবে, আমার উপরে হেডিং পার্ট হয়ে যাবে, যখন হেডিং পার্ট কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন আমি কি করব, ডেটাটা দেবো। তো এইটাকে আমি আপাতত বন্ধ করে রাখছি। তো এটা হচ্ছে আমার টোটাল হেডিংটা আমার দুটো রো এর মধ্যে নেওয়া আছে। একটা হচ্ছে ফার্স্ট রো এর মধ্যে আমার নেওয়া আছে এইটা, আর সেকেন্ড রো এর মধ্যে নেওয়া আছে এইটা। আউটপুট হচ্ছে এরকম। তো আউটপুট আমি রিফ্রেশ করছি, এরকম আসবে। এবার আমি এই দুটো সাবজেক্টকে, ম্যাথ আর কম্পিউটার সায়েন্সকে, এই সাবজেক্ট ফিল্টার মধ্যে ক্যাটাগরি করতে চাই। মানে আমি বলতে চাইছি যে সাবজেক্টের মধ্যে দুটো পার্ট আমি দেখাতে চাই, একটা হচ্ছে ম্যাথ আর কম্পিউটার সায়েন্স। তখন আমাকে কি করতে হবে, জাস্ট কিছুই না, এই যে রোটা আছে, ফার্স্ট কলামে কি আছে, আমার স্টুডেন্ট নেম আছে। তো স্টুডেন্ট নেম ফিল্ডটাকে আমি কি করব, স্প্যান করাবো, বাড়াবো। স্টুডেন্ট নেমটাকে আমি কি করবো, স্প্যান করাবো, বাড়াবো। দেখ এখানে স্টুডেন্ট নেমটা হচ্ছে ফার্স্ট রোতে আছে, ফার্স্ট কলামে আছে। তো আমি কি করব, দুটো রো মিলিয়ে স্টুডেন্ট নেমটাকে দেখাবো। তার মানে হচ্ছে এইটা হচ্ছে তো ফার্স্ট কলাম, আর সেকেন্ড কলাম এইটা, সরি সেকেন্ড রো ফার্স্ট কলাম। তো এই দুটো রোকে মার্চ করে দেবো, মার্চ করে স্টুডেন্ট নেমটাকে দেখাবো। তাহলে আমাকে কি করতে হবে, জাস্ট এখানে টিএইচ এ রো স্প্যান লিখে দিলাম 2, তার মানে দুটো রো স্প্যান হবে, দুটো রো স্প্যান হয়ে গেল। দেখ দুটো রো স্প্যান হয়ে গেল, স্প্যান হয়ে আমাকে স্টুডেন্ট নেমটা এখন দুটো রো মিলিয়ে দেখাচ্ছে। কি হলো না, আমার এই স্টাক গেল। তারপরে আমি কি করবো, সেটা একটু ডান দিকে সরে গেছে। তো দেখ এটা করতেই কি, ম্যাথ আর কম্পিউটার সায়েন্স চলে গেছে। এবার দেখ এরকম টাইপের দেখতে লাগছে, কিছুই না,
সাবজেক্টটাকে কি করবো, এবার সাবজেক্টটাকে আমি যদি দুটো কলাম এই একটা ফার্স্ট কলাম আর সেকেন্ড কলাম, বুঝেছে, দুটো কলাম মিলিয়ে আমি সাবজেক্টটাকে যদি দেখিয়ে দিতে পারি তাহলে এটা ঠিকঠাক স্ট্রাকচার হয়ে যাবে। তার মানে আমাকে লিখতে হবে সাবজেক্টের আন্ডারে কল স্প্যান টু, তাহলে কি হবে, দুটো কলম স্প্যান হয়ে যাবে, দুটো কলম একসাথে মার্জ হয়ে এরকম দেখতে হবে, বুঝেছে। তারপর অ্যাজ ইউজুয়াল আমার টেবিল ডেটার নতুন একটা রো নিলাম আর সিডি করে টেবিল ডেটা দিয়ে দিলাম। এবার আমি যদি মিডিলে দেখাতে চাই তাহলে এই টিআর এর অ্যালাইনটাকে আমি করে দিলাম সেন্টার, সেন্টারে চলে এলো। তো এটা হচ্ছে অ্যাডভান্স বলা হয় টেবিল স্ট্রাকচার, বা পাশেরটা হচ্ছে বেসিক টেবিল স্ট্রাকচার। আর দুটো আমার বাকি আছে, সেটা হচ্ছে যে টেবিলের মধ্যে আর কি কি অ্যাট্রিবিউট হয়। টেবিলের মধ্যে সেল প্যাডিং বলে আছে, সেল প্যাডিং আমি দিলাম 20 পিক্সেল। আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি একটা, 20 পিক্সেল দিলাম, দেখ সেখানে কি হবে, ফার্স্ট টেবিলে দিয়েছি আউটপুট, সরি সেকেন্ড টেবিলে দিলাম, আচ্ছা সেকেন্ড টেবিলে দিয়েছি, সেকেন্ড টেবিলে প্যাডিং দেখ হয়েছে কি হয়েছে, এটাকে কেটে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আমার নর্মাল এরকম দেখতে লাগবে, আমি দিলাম সেল প্যাডিং 20 পিক্সেল। তো আমার দেখ আউটপুটটা কেমন আছে। তার মানে কি হচ্ছে, প্যাডিং মানে কি, প্যাডিং মানে হচ্ছে যে আমার যে আউটার বর্ডারটা আছে, সরি যে ইনার বর্ডারটা আছে, ধর এই যে ফার্স্ট কলাম ফার্স্ট কলামে এটা হচ্ছে আমার আউটার বর্ডার, সরি এটা হচ্ছে আমার ইনার বর্ডার, যেটা দেখাচ্ছে যে মাউস দিয়ে আমার ইনার বর্ডার, আউটার বর্ডারটা হচ্ছে এইটা, আমি একটু জুম করে দেখাচ্ছি। তো এইটা হচ্ছে আমার ইনার বর্ডার আর এই মোটাটা হচ্ছে আমার আউটার বর্ডার। তো ইনার বর্ডার থেকে যে কন্টেন্ট আছে তার মধ্যে যে স্পেসটা, মানে এই যে স্পেসটা, এই স্পেসটা কে বলা হচ্ছে প্যাডিং। তো আমি যদি এখানে 10 পিক্সেল দিই তাহলে এটা কি হবে, প্যাডিংটা ছোট হবে, বোঝা গেছে। এবার একটা আছে সেটা হচ্ছে সেল স্পেসিং আমি দিলাম 20 পিক্সেল। তো দেখলেই বুঝতে পারছি কি হচ্ছে, না দেখ প্রত্যেকটা সেল থেকে তার পাশের সেল বা যে আউটার বর্ডার আছে তার থেকে 20 পিক্সেল গ্যাপ হয়ে গেছে, মানে এই সেল থেকে এই সেল 20 পিক্সেল, মানে এই যে স্পেসটা, the space between two cells is called cell spacing, and the space between the content and the inner border is called the cell padding. Okay. And এটা তো ভালো হয়ে গেল, এবার আছে যে অ্যাঙ্কার ট্যাগ। অ্যাঙ্কার ট্যাগের কাজ কি, এটাকে বলা হয় অ্যাঙ্কার ট্যাগ। অ্যাঙ্কার ট্যাগের কাজ হচ্ছে না লিঙ্ক করার, মানে হাইপার লিঙ্কের একটা পেজ মতো। থেকে, হ্যাঁ হাইপার লিঙ্কের মতো, একটা পেজের থেকে অন্য পেজে আমি লিঙ্ক করাবো। তো এখানে আমি লিখে রাখছি এটা অ্যাঙ্কার ট্যাগ, ট্যাগ হবে ট্যাগ হবে। আচ্ছা সাবলাইমে শর্টকাট কি জানিস, এটা কমেন্ট লাইন করার জন্য কন্ট্রোল ফন্ট স্ল্যাশ দিলে এটা শর্টকাট কমেন্ট লাইন হয়ে যাবে। আর এখানে অ্যাঙ্কার ট্যাগের হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার স্ট্রাকচার। তো এখানে দেখ লেখা আছে এইচরেফ এর ফুল ফর্ম হচ্ছে হাইপার রেফারেন্স। তার মানে একটা অন্য একটা হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ পেজের রেফারেন্স দিতে হবে। তার মানে এখানে আমার কি বলছে, একটা অন্য একটা এইচটিএমএল পেজের অ্যাড্রেস। তো এখানে আমি জাস্ট দিয়ে দিলাম index.html, আগের পেজটা যেটা বানিয়েছিলাম সেইটারই লিঙ্ক করে দিলাম। তো এটা যদি আমি রান করি তাহলে আমাকে দেখাবে না, কেন দেখাবে না, কারণ আমি ট্যাগের কন্টেন্ট লিখিনি। ট্যাগের কন্টেন্ট না লিখলে কি হবে, না আমাকে ট্যাগটা শো করে। You have to write the content of the, তো অ্যাঙ্কার ট্যাগে কেমন দেখতে হয়, একটা হ্যান্ডলাইন চলে আসবে, আন্ডারলাইন চলে আসবে, যদি ক্লিক করি তাহলে index.html পেজ পাবে না। তো
তো দেখ সেম ট্যাবের মধ্যে ওপেন হচ্ছে, index.html টা আমি লিংক করেছি, সেম ট্যাবের মধ্যে ওপেন হচ্ছে। So if I want to show this page into another tab, then what we'll do, কি করবো আমরা? আমি যদি দেখাতে চাই অন্য একটা পেজে, দেখাতে চাই অন্য একটা ট্যাবে ওপেন করতে চাই পেজটাকে, তাহলে কি করবো? এনিওয়ান? আমি যদি এই পেজটাকে অন্য টার্গেট একটা ব্ল্যাঙ্ক। ট্যাবে, হ্যাঁ টার্গেট হ্যাঁ, কি করে বল? টার্গেট টার্গেট ব্ল্যাঙ্ক, আন্ডারস্কোর ব্ল্যাঙ্ক, আন্ডারস্কোর ব্ল্যাঙ্ক, ব্ল্যাঙ্ক ব্ল্যাঙ্ক। হ্যাঁ টার্গেট আন্ডারস্কোর ব্ল্যাঙ্ক। হ্যাঁ, তো দেখ ইন্ডেক্স পেজটা, এটা হচ্ছে আমার এই পেজটা, আমি একটা অ্যানাদার ট্যাগ ক্রিয়েট করেছি ক্লিক বলে। তো এটা যদি ক্লিক করি তাহলে আমার ওই ট্যাবের মধ্যে ওপেন হবে। তো এখানে আমি যদি ক্লিক করি তাহলে দেখ একটা অন্য ট্যাবে পেজটা, অন্য ট্যাবে আমার লিঙ্ক পেজটা ওপেন হচ্ছে, যে পেজটা লিঙ্ক আছে, বুঝছো? তো আরো অনেকগুলো ডিফারেন্স আছে। ধর আমি চাইছি একটা ফোন নাম্বার, 9163, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে আমার ফোন নাম্বার। তো আমি চাইছি যে আমি ফোন নাম্বারটা দেখাবে এরম ভাবে। হ্যাঁ, তো আচ্ছা এই পেজে আছে, এই পেজে ফোন নাম্বারটা দেখাবে, এটা ফোন নাম্বারটা দেখাচ্ছে। আমি যদি ক্লিক করি তাহলে আমার ফোন চলে যাবে, ক্লিক যদি করি তাহলে ফোন চলে যাবে। তাহলে আমাকে কি লিখতে হবে জানিস কেউ? দেখ দেখ এখানে ক্লিক করলে কিচ্ছু হবে না, কিচ্ছু হবে না। তো আমি এখানে কি করব, টেল কোলন আমার নাম্বারটাই লিখে দেবো। তাহলে কি হবে, এইটার ওপর লিঙ্ক করলে এই নাম্বারে ফোন করবে। দেখ কিভাবে যায় দেখে নে, রিফ্রেশ। দেখ এটাকে ক্লিক করবো, দেখ কি এটা আসছে, দেখ বাঁ দিকে, ডান দিকে, ডান দিকে দেখ একটা চলে আসছে কল ফর্ম, মেকে কল ফর্ম দামি ফর্ম। যদি আমি ক্লিক করে দিই এটাতে আমার ফোন চলে আসবে। হুম, তো এটা কিভাবে হবে না, তোর নেট কানেকশন মোবাইল থেকে যেন হবে, তবেই কিন্তু এটা হতে হবে, হলে হবে না। আর এখনো পর্যন্ত আচ্ছা, তো এইটা সাধারণত তোরা একমাত্র ব্রাউজার থেকেই করতে পারবি, মানে মোবাইল ভিউতে করতে পারবি, বুঝতে পারলি? মানে মোবাইল থেকে হবে। এই পেজটা যদি আমি হোস্ট করে দিই, হ্যাঁ, যদি মোবাইল থেকে দেখতে চাই, মোবাইলে ধর এরকম একটা লিঙ্ক আছে, যদি ক্লিক করি তাহলে মোবাইল থেকে আমার চলে যাবে। তো আপাতত আমার এটা যাচ্ছে না, কারণ হচ্ছে যে আমার নেট কানেকশন আছে, তো ল্যান্ড কানেকশন নেই সেই জন্য। আর একটা জিনিস আছে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে মেল টু, ধর আমার আছে যে এই মেল আইডিটা আছে, আমি সেম মেল আইডিটা লিখে দিলাম এখানে, তাহলে আমার এখানে মেলটা চলে যাবে। ক্লিক করলে একটা ডায়ালগ বক্স ওপেন হবে, মেল। ওকে, একটা একটা যে এই জিনিসগুলো করা যায়। লাস্ট হচ্ছে আমার ফর্ম, let's see how to create a form structure,
ফর্ম ট্যাগ। তো ফর্ম ট্যাগের মধ্যে আমি টেবিল ট্যাগ নিচ্ছি। টেবিল ট্যাগটা কেন নিচ্ছি, কারণ আমি একটা স্ট্রাকচার মেনটেন করে কাজ করতে চাই। স্ট্রাকচার মেনটেন করে কাজ করতে চাই, সেই জন্য আমি টেবিল ট্যাগ নিচ্ছি। তো ফর্মের একটা কম্পোনেন্ট আছে, সেটা হচ্ছে ইনপুট টাইপ টেক্সট। ইনপুট টাইপ টেক্সট নিলে কি হবে, আমার একটা টেক্সট বক্স চলে আসছে, যেখানে কিছু ইনপুট দিতে পারি, ইউজার ইনপুট। ফর্ম ইজ বেসিক্যালি ইউজ টু টেক ইউজার ইনপুট। ওকে, ইউজার ইনপুট নেওয়ার জন্য ফর্ম ট্যাগ আছে। তো আদার কি কি কম্পোনেন্ট আছে ফর্মের, যেমন হচ্ছে ইনপুট টাইপ টেক্সট, তেমনি আরো অনেক ইনপুট টাইপ আছে। লেটস সি the another example of input type. তো ইনপুট টাইপের মধ্যে আমি নিলাম ইমেল। তো এটা হচ্ছে একটা ইমেল বক্স হয়ে যাবে। একটা টেক্সট বক্স হলো, তো এটা টাইপটা হচ্ছে ইমেল টাইপ। আমি যদি ইমেল টাইপের ডেটা যদি না লিখি, তাহলে এটা এরর দেবে। ক্যান্ডিডেট ইমেল পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড এটা পাসওয়ার্ড টাইপ ডট ডট করে আছে। এগুলো বাদ দিয়ে, এগুলো আমি কপি করেছি বলে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যান্ডিডেট জেন্ডার, ঠিক আছে। তো এখানে হবে ইনপুট টাইপ রেডিও বাটন। রেডিও, ইউ রাইট রেডিও, এখানে আমি লিখছি নেম। তো এটা রেডিও বাটন চলে আসবে। রেডিও নিলে রেডিও বাটন চলে আসবে। তো এখানে একটা এক্সট্রা আর একটা ইনপুট টাইপ রেডিও বাটন ক্রিয়েট করে দিচ্ছি। আর এখানে লিখে দেবো ইমেল। চলে আসবে। কিন্তু এখানে আমরা কি, যে রেডিও বাটন একটাই সিলেক্ট করে, মানে একটা আমি সিলেক্ট করতে পারবো রেডিও বাটন, বুঝছো। তো দুটো বাটনের মধ্যে একটা অপশন চুজ করতে হবে। আর তুমি কি করতে হবে, তোদের নেমের জায়গায় সেম নেম দিতে হবে। এই নেমটা কি আমি পরে আসছি, নেম অ্যাট্রিবিউটের কাজটা আমি পরে আসবো। পার্টিকুলার কাজ কি নেম অ্যাট্রিবিউটের পরে আসবে, কিন্তু এখানে তোদের কি করতে হবে, নেম অ্যাট্রিবিউটে সেম নেম দিতে হবে চেঞ্জ। তাহলে কি হবে, এখানে ক্লিক করে গেলে যে ক্লিক করবো ওটা চলে যাবে। আচ্ছা, আমি তো চলে গেলে ইমেল অ্যাড্রেস, তারপরে ডেট অফ বার্থ। তো ডেট অফ বার্থ, টাইপ হচ্ছে ডেট। ডেট থেকে কি হবে, ক্যালেন্ডার চলে আসবে, ক্যালেন্ডার চলে আসছে, হয়ে গেল। আর কি আছে,
ডিপার্টমেন্টে এখানে ড্রপ ডাউন করতে হবে। ড্রপ ডাউন আনার জন্য ফর্মে সিলেক্ট ট্যাগ আছে। সিলেক্ট ট্যাগ তার আন্ডারে অপশন। ফার্স্টে আমি দিচ্ছি এটা ডিফল্ট অপশন, চুজ এনি অপশন। এটা একদম ফার্স্টে আসবে। তারপর অপশন গুলো, মেন যে অপশন সেগুলো আছে। তো দেখেন বাই ডিফল্ট এটা আসবে। তারপরে তারপরে আছে অপশনাল সাবজেক্ট। অপশনাল সাবজেক্টে আমি এখানে দিচ্ছি চেকবক্স। এখানে দিলাম ম্যাথ। আরো কতগুলো আমি ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি। চেকবক্স মানে জানিস তোরা এভাবে আছে। আর চেকবক্সের মাল্টিপল সিলেক্ট হয়। হুম, আর কি আছে? মার্কস, ইনপুট টাইপ, নাম্বার। তো এখানে শুধু নাম্বারটাই সাপোর্ট করবে আর কিছু করবে না। ফাইল আপলোডের জন্য আছে ইনপুট টাইপ ফাইল। দেখ আচ্ছা এখানে এটা হবে না। চুজ ফাইল, এই চুজ ফাইলে করলে আমাকে ফাইলটা সিলেক্ট করতে হবে। তো ইনপুট টাইপ ফাইল করলে কি হবে, এটা চুজ ফাইলের অপশন চলে আসবে। তো এই কতগুলি আছে আমার, যেগুলো মানে ইউজ হয়, যেগুলো একদম ইউজ হয় সেগুলোই আমি দেখালাম। আর যেটা আছে সেটা হচ্ছে বাটন। বাটন কি করে আনবো? ইনপুট টাইপ সাবমিট। ইনপুট টাইপ সাবমিট দিলে বাটন আসবে। আর আরেকটা হচ্ছে যে ইনপুট টাইপ আমি যদি রিসেট লিখি তাহলে রিসেটের একটা বাটন চলে আসবে। রিসেট সাবমিট আর রিসেট। তো আমি যদি এখানে ধর ইমেল টাইপ বলছিলাম না, ইনপুট টাইপ ইমেল, তো আমি এখানে দিলাম এরকম টাইপ। যদি সাবমিট করি তাহলে আমাকে একটা এরর দেবে, নাকি যে আমাকে @জিমেল এরকম করে ডেটা দিতে হবে, তবেই ফর্মটা সাবমিট হবে, নইলে সাবমিট হবে না। ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে আমার টোটাল ফর্ম। আমি যদি এই ফর্মটাকে ম্যান্ডেটারি করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে? রিকোয়ার্ড ফাংশনে রিকোয়ার্ড অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হবে। তো কোথায় করেছে? একদম ফার্স্ট টেক্সট বক্সে রিকোয়ার্ড করেছি। তো আমি রিকোয়ার্ডের কাজটা কি, না আমি যদি ব্ল্যাঙ্ক সাবমিট করতে চাই তো আমাকে বলবে যে প্লিজ ফিল ইন দিস ফিল্ড। ব্ল্যাঙ্ক সাবমিট যদি করতে চাই তাহলে আমাকে এটাকে ফিল আপ করতে হবে। যদি আমি ফিল আপ করে দিই তাহলে আমাকে ফর্মটা সাবমিট হয়ে যাবে। তার মানে আমি প্রত্যেক কটা ফিল্ডগুলোকে কি করতে হবে? রিকোয়ার্ড করতে হবে। রিকোয়ার্ড ইজ বেসিক্যালি ইউজ ফর টু ক্রিয়েট এ ম্যান্ডেটরি ফিল্ড। ওকে, আমি লিখে দিলাম। তো এটা নেক্সট টাইম আমাকে বলবে প্লিজ। তো এরকম আরো অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউট আছে, সেগুলো হচ্ছে প্লেস হোল্ডার। হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ প্লেস হোল্ডার? প্লেস হোল্ডারের মধ্যে আমি দিলাম যে এন্টার নেম ইন ক্যাপিটাল। তো ওটাকে এটা এন্টার নেম ইন ক্যাপিটাল মানে এটা ওয়াটার মার্কের কাজ করছে। এখানে আমি যদি কোনো লিখতে চাই তাহলে ওইটা চলে যাবে অটোমেটিক্যালি।
ওয়াটার, আর কি আছে? আরো অনেক কিছু আছে, যেমন হচ্ছে ধর ম্যাক্স, ম্যাক্স লেন্থ আমি দিলাম। আচ্ছা, ম্যাক্স লেন্থ হচ্ছে যেমন মিন লেন্থ আছে, মিন লেন্থ দিলে আমি পি, তার মানে কি আমি এখানে ডেটাও দিচ্ছি কিন্তু ডেটা দিলাম একটা, 1 লিটার দিলাম, তো আমাকে মিন লেন্থ মি, ম্যাক্স লেন্থ, এটা কি প্যাটার্ন লিখতে হবে? প্যাটার্ন ইকুয়ালস টু ম্যাক্স লেন্থ 3 এরকম কিছু লিখতে হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই দেখ এখন এরা এই মাত্র আসছিল না, মিন লেন্থ দিয়েছিলাম আমি। তো মিন লেন্থ আমি দিলাম এখানে 3। তো আমি যতক্ষণ না এখানে ধর দুটো ক্যারেক্টার দিয়েছি, দুটো লেটার দিয়েছি, তো আমাকে বলছে প্লিজ মিনিমাম লেন্থ দিলে তবে এটা নেবে। তো নেক্সট লাইনে দেখাচ্ছে এটা রিকোয়ার্ড এর জন্য দেখাচ্ছে, বুঝছো? তো আর একটা জিনিস দেখাতে ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে অ্যাড্রেস। অ্যাড্রেসের জন্য কি হয় না, আহ, একটা টেক্সট এরিয়ার দরকার হয়, কারণ অ্যাড্রেস তো অনেক বড় অ্যাড্রেস দরকার হয়, তার জন্য আছে টেক্সট এরিয়া। তো টেক্সট এরিয়া দিলে কি হবে, এরকম টেক্সট বক্স চলে আসবে। হ্যাঁ, মানে টেক্সট বক্স বলতে আমি বলছি যে একটা হিউজ টেক্সট বক্স চলে আসবে। তো এখানেও আমি যদি দিই রোজ, আমি দিলাম 5টা, ম্যাক্সিমাম 5টা থাকবেই। তো রো হচ্ছে 1 2 3 4 5 6, 6টা রো থাকবে, হয়তো 6টা রো। আমি চাইছি যে এটার কলাম থাকবে 20, তো এটা 20টা কলাম হয়ে যাবে। তো আপাতত এটা 20টাই আছে কলাম। হ্যাঁ, তো আমি এর থেকে যদি চাই, বাই ডিফল্ট 20, 100 যদি চাই তাহলে 100 কলাম চলে, মানে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 আপ টু 100 পর্যন্ত column। তো আমি এটাকে ম্যানেজ করতে পারি, বাই ডিফল্ট 20 থাকে না, 20ও থাকে না, 25, এটা দেখে নিতে পারেন ব্যাপার। আচ্ছা, তো এইগুলো হচ্ছে আমার টোটাল ফর্মের কম্পোনেন্ট, এগুলোই একমাত্র বেসিক ইউজার। আর বাকি জিনিস আমি আস্তে আস্তে শিখিয়ে দেবো, পিএইচপি তে কি করে এটা কাজে আসবে, পিএইচপি তে নেম কাজে আসবে, নেম দেখছি তার অ্যাট্রিবিউট গুলো পিএইচপি তে ইউজ হবে। আরো এখানে অনেক কিছু জিনিস আছে, অ্যাকশন আছে, এগুলো সব আমি পরে বলছি, বুঝছো? তো এই তো গেল আমার বেসিক এইচটিএমএল, টোটাল এইচটিএমএল আমার এতটাই। তো নেক্সট দিন আমি সিএসএস টা স্টার্ট করবো, বুঝছে? আর তোদেরকে একটা আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছি আজকে, যে এইটা একটু প্র্যাকটিস করিস বাড়ি থেকে, আর নেক্সট দিন পারলে দেখাতে হবে। কালকে, কালকে 10টা থেকে ক্লাস। তো অ্যাসাইনমেন্টটা তোদের কি হবে, আহ, একটা আমি ডিজাইন দিচ্ছি, জাস্ট একটা লেআউট তোদেরকে দেখাচ্ছি। তো এই লেআউটটা আমাকে করে দেখাতে হবে। তো এটা একটা ওয়েবসাইট, ই কমার্স ওয়েবসাইটের একটা লেআউট। দেখ এই লেআউটটা আমি জুম করছি,
দেখলেই বুঝতে পারবি। ফার্স্টে একটা সিলেক্ট ট্যাগ হবে, ড্রপ ডাউন আছে এখানে, আর এখানে কিছু কিছু লিঙ্কস হবে অ্যাঙ্কার ট্যাগ দিয়ে। হ্যাঁ, তো স্ট্রাকচারটা যেন অ্যাজ ইট ইজ তোরা যেন একটু পড়িস। স্ট্রাকচারটা কি আছে দেখে নে একটু। এখানে একটা হরাইজন্টাল রুল আছে বা কিছু একটা, যে একটা এরকম একটা অ্যাড করে নিবি। অনলি এইচটিএমএল দিয়ে, কোনো সিএসএস ইউজ করবি না। যদি ইউজ করতে পারিস তাহলে ইউজ করতে পারিস, আমি বারণ করছি। সিএসএস ইউজ যদি দেওয়া জানিস কেউ, তাহলে ইউজ করে এই ডিজাইনটা করতে পারিস। এখানে দেখ লোগো আছে, এখানে টেক্সট, একটা সার্চ বক্স আছে, টেক্সট বক্স, এখানে বাটন আছে, এখানে কিছু টেক্সট আছে, তার পাশে আর একটা বাটন আছে। আর এখানে দেখ কিছু কিছু লিঙ্কস আছে, এখানে একটা ইমেজ আছে, এখানে কিছু টেক্সট লেখা আছে, এখানে দুটো বাটন আছে। তো এরকম একটা স্ট্রাকচার অনলি এইচটিএমএল দিয়ে করে আন। এটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট, বুঝেছো? বোঝা গেছে কাজটা কি? কাজটা বোঝা গেছে তো আমার? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। বাকিরা কোথায়? ইয়েস স্যার। গুগল ক্লাসরুমে অ্যাসাইন করবেন কি? হ্যাঁ, হ্যালো, কে, কি বলছিস? স্যার বলছি গুগল ক্লাসরুমে এই টাস্কটা অ্যাসাইন করে দেবেন কি? হ্যাঁ, আমি টাস্কটা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো ঠিক আছে, তাহলে তোরা এটা করে আমাকে দেখাস। আমি আমি আহ, কিছুক্ষণের মধ্যে এটা লিঙ্কটাও পাঠিয়ে দেবো, আর অ্যাসাইনমেন্টটাও পাঠিয়ে দেবো। তোরা আপাতত স্ক্রিনশট তুলে রাখতে পারিস, কারণ আমি এখন দিতে পারবো না, কারণ অন্য একটা ক্লাস আছে, তারপরে আজ পাঠিয়ে দিচ্ছে। ঠিক আছে, তো আজকের মধ্যে আমি পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার, আজকে তাহলে তাহলে রাখছি তাহলে আজকে। ওকে স্যার। থ্যাংক ইউ।